آنکھ کیسے کھل سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں آپ کو نیک عمل بھی کرنا پڑے گا، آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اور وہ مال نصاب پہ پہنچ چکا ہے، آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا حج بھی کرنا ہے میرے بھائیوں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ایمان کے بعد فوراً عمل کا ذکر فرمایا، آئے لوگوں تمہیں عمل کرنا ہے، ایمان پہلے ایمان لے کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو اللہ کی ذات پر۔ آج یہ ایمان ختم، میں آپ کو مثال دیتا ہوں عزیزان محترم، سنیے۔ مجھے معلوم ہے یہاں اکثر لوگ بنگالی ہیں، بنگالی بولتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مچھلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، بالکل درست۔ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو مچھلی مر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زندگی پانی بنائی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ کہاوت کہی ہے نا، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ مچھلی کا جیون پانی ہے، جب تک مچھلی پانی میں ہے، زندہ ہے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دو مر جائے گی۔ مچھلی کو مارنے کے لیے گولی مارنے کی ضرورت نہیں، ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، ہتھوڑا مارنے کی ضرورت نہیں، پانی سے نکال دو آٹومیٹک مر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مچھلی کی زندگی میں پانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک مسلمان کی زندگی ایمان میں بنائی ہے۔ جب جب مسلمان ایمان میں رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، جاوید رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے، ستارے آسمان رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کا حال اسی مچھلی کی طرح ہوتا ہے جو پانی سے نکال دی جائے اور تڑپ تڑپ کے، بلک بلک کے، سسک سسک کے مر جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایمان لے کر کے آؤ۔ اور دوسری چیز فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے۔ آج نیک عمل ہمارے اور آپ کیا نہیں۔ میرے بھائیوں میرا وقت ختم ہو رہا ہے، محض 15 منٹ کا وقت اور ہے۔ آج مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ دوسری وجہ سن لو سیمانچل کے لوگوں، آج مسلمان دنیا کی محبت کا دیوانہ ہے۔ دنیا بھائی بہن کی وراثت کھا رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق کھا رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی زمین ہڑپ کر رہا ہے۔ اس دنیا کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، فراڈ کی جگہ ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جب تم اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے، آئے مسلمانوں جب تم اس دنیا کے دیوانے ہو جاؤ گے، تمہیں اس دنیا کے ذرے ذرے پر مارا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزع عنا الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن وما الوهن يا رسول الله قال الوهن حب الدنيا وكراهية الموت۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آئے مسلمانوں ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، پل پڑے گی، گر پڑے گی۔ کس طرح؟ کما تدع الکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، پوری دنیا کی امتیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، پل پڑے گی۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کب ہوگی؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں بل انتم کثیر، آئے مسلمانوں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج میرے بھائیوں دنیا کے اندر عیسائیوں کے بعد دوسرا نمبر مسلمانوں کا ہے، سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، اور عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ مسلمان
सबसे ज्यादा मुमालिक मुसलमानों के पास है, पैसे की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन आज सबसे ज्यादा जलील की जाने वाली कौम भी मुसलमान है, सबसे ज्यादा मारे जाने वाले भी मुसलमान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं समंदर के झाग की तरह होगे, दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत से तुम भागने लगोगे, मौत से तुम्हें नफरत हो जाएगी। ओह मुसलमानों, हमारे नबी का हाल देखो, हमारे नबी का हाल क्या है। अल्लाह के नबी खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर लेटे हुए हैं। नाम रसूलुल्लाह अला हसीर, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर आराम कर रहे हैं। जब अल्लाह के नबी सोकर के फारिग हुए, सहाबा ने देखा आपकी पीठ पर चटाई के निशानात हैं। एक सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं लतखदना लका बिताआ, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे, हम आपके लिए बिस्तर का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह के नबी आप इस खजूर की बनी हुई चटाई पर लेटे हुए हैं, आप अगर इजाजत दे हम आपके लिए बिस्तर का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं माली वल दुनिया अना करातिब इस्तवल्ला तहत शजरा राहा सुम्मा तरका। आए मेरे सहाबा, इस दुनिया में मैं एक मुसाफिर की तरह हूँ, एक दरख्त नजर आया, पेड़ नजर आया और मैं उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया और सो करके उठा, फिर अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। आए लोगों, ये दुनिया तुम्हारी हकीकी मंजिल नहीं है, इसीलिए तुमने इब्न उमर कहा करते थे कुन फी दुनिया का नका इदा अमसैत फला तंतज़िर सबा। आए लोगों, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न करो और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न करो। मेरे भाइयों, ये दुनिया क्या है? और एक हदीस देख लो, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ गुजर रहे हैं, सहाबा के साथ जा रहे हैं, एक बकरी का मरा हुआ बच्चा अल्लाह के नबी को नजर आया, अपने सहाबा को रोक लिया। आप उस बकरी के मरे हुए बच्चे का कान पकड़ते हैं और सहाबा से कहते हैं कौन है जो ये बकरी का मरा हुआ बच्चा मुझसे 1 दिरहम में खरीदेगा? 1 दिरहम। आप गोश्त के बड़े शौकीन हैं, खस्सी का गोश्त सबको पसंद है, किसको पसंद नहीं? और उसकी कीमत क्या है? मेरे ख्याल से 600 या 700 रुपए किलो। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि मैं बकरी का गोश्त आपको फ्री देता हूँ और मैं ये भी बता देता हूँ ये मेरी जो खस्सी और मेरी बकरी थी ये मर गई थी, मैंने मरने के बाद उसको ज़िबा किया और उसका गोश्त आपको दे रहा हो, मुसलमानों अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या तुम बकरी का गोश्त खाओगे? उस खस्सी का गोश्त खाओगे? आप कहेंगे नहीं, मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खा सकते। अल्लाह के नबी कहते हैं कौन है जिस मरे हुए बकरी के बच्चे का गोश्त खाएगा? 1 दिरहम में देगा। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी ये मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, इसके अंदर से बदबू निकल रही है। इमाम कायनात 1 दिरहम तो दूर की बात है, 1 रुपए तो दूर की बात है, अगर आप फ्री में देंगे तब भी हम लेने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त उस इमाम कायनात का जवाब सुनो, इमाम अंबिया का जवाब सुनो। आए नबी का कलमा पढ़ने वाले और दुनिया के दीवानों, मेरे नबी ने उस वक्त कहा था दुनिया आए मुसलमानों, जितनी नफरत तुम्हें इस बकरी के मरे हुए बच्चे से है, तुम्हारी नजरों में ये बकरी का मरा हुआ बच्चा जितना ज्यादा गया गुजरा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में इस दुनिया की हैसियत, इस दुनिया की औकात इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा गई गुजरी है। मेरे भाइयों, ये दुनिया है, किसने दुनिया को छोड़ा है? आपके गांव के अंदर बड़े बड़े सेठ होंगे, आज वो कब्रों के अंदर। आपके कटिहार के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, उनका पैसा मौत से नहीं बचा पाया। कोई पूर्णिया के लाइन बाजार का हॉस्पिटल मौत से नहीं बचा पाया। कोई पटना का बड़े से बड़ा डॉक्टर मौत से नहीं बचा सकता है। कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन नहीं लगा सकता है जिससे
से मौत आए मेरे भाइयों, ये दुनिया कब धोखा दे दे, ये जिंदगी कब साथ छोड़ दे, कोई नहीं जानता है। तो इस दुनिया के पीछे ना भागो, भागना है अल्लाह की तरफ भागो, भागना है वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। दौड़ना है मेरे भाइयों जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। इस दुनिया के पीछे ना दौड़ो। हजरत खालिद इब्न वलीद 40,000 का लश्कर लेकर के जाते हैं शाम की तरफ। शाम के जनरल को मालूम चला 40,000 का लश्कर, शाम का जनरल कहता है आए खालिद इब्न वलीद क्या तुम पागल हो गए हो, मेरे पास 1.5 लाख का लश्कर है, तुम 40,000 का लश्कर लेकर के आए, 1 लाख से टकराने के लिए 40,000 का लश्कर। आए खालिद इब्न वलीद क्या पागल हो गए हो, 1.5 लाख से टकराने के लिए 40,000 लेकर के आ रहे हो। आए मेरे कौम के बुजुर्ग नौजवानों, खालिद इब्न वलीद का जवाब सुनो। हजरत खालिद इब्न वलीद ने जवाब दिया, आए शाम के गवर्नर तेरे साथ जो 1.5 लाख का लश्कर है उनको जितनी मोहब्बत अपनी जिंदगी से है, मेरे साथ जो 40,000 है उनको उतनी ही मोहब्बत अपनी मौत से है। ये वो मुसलमान थे जो अल्लाह की तरफ दौड़ा करते थे, जन्नत की तरफ दौड़ा करते थे, अल्लाह के हुक्म की पासदारी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया करते थे। आज मुसलमानों, आज तुम दुनिया की तरफ दौड़ रहे हो, इसीलिए पूरब में भी तुम्हें मारा जा रहा है, पश्चिम में भी मारा जा रहा है, उत्तर में भी मारा जा रहा है, दक्षिण में भी मारा जा रहा है। आज मेरे भाइयों मुसलमान इसलिए मारे जा रहे हैं, आज दुनिया के दीवाने हो गए हैं। दुनिया तीसरी चीज, मेरा वक्त बहुत कम है मेरे भाइयों, मैं तकरीबन